فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kitab kita muka surat 60. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Istashara ar-rasul ashabahu fima yaf'al bi asra badr. فأشار عليه عمر بقتلهم وأشار عليه أبو بكر أن يبقيهم ويأخذ منهم الفداء ليكون قوة للمسلمين على المشركين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabatnya apa yang perlu dilakukan terhadap tawanan Badar. Asra Badr. Asra ni ramai lah, tawanan tu ramai, 70 orang. Kalau seorang disebut asir, seorang tawanan disebut asir, 2 orang asirani, kalau ramai asra, jamak taksir, tawanan-tawanan Badar. Seperti yang kita sedia maklum, musyrikin ini mati 70 orang, ditawan 70 orang, dan selebihnya lari. Yuwallunal adbar, lari lintang pukang bercempera meninggalkan medan perang kerana kegerunan dan ketakutan. Rasulullah panggil bincang sahabat-sahabat yang min kibaris sahabah, Nabi panggil. Antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dan beberapa orang sahabat-sahabat lagi yang disebut min kibaris sahabah, sahabat-sahabat besar, senior. Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mencadangkan agar semua tawanan dibunuh. Ini Umar kata kita bunuh semualah 70 orang tu. Tetapi Abu Bakar pula mencadangkan supaya dibiarkan mereka hidup dan diambil tebusan dari mereka. Wang tebusan itu dapat menguatkan tentera muslimin menghadapi musyrikin. فوافق الرسول رأي أبي بكر وأمر أن لا يفلت أحد إلا بالفداء وكان من 1000 درهم إلى 4000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan Abu Bakar. Baginda memerintahkan agar tiada seorang pun yang dibebaskan melainkan dengan tebusan. Dan wang penebusan antara 1000 ke 4000 dirham. Jadi ada 2 cadangan. Bunuh. Sayyidina Umar kata, serah dekat saya. Musyrikin yang ada hubungan kekeluargaan dengan saya, serah dekat saya. Saya yang akan bunuh. Musyrikin yang ada kekeluargaan Bani Hashim, serah dekat Sayyidina Ali. Biar dia yang bunuh. Musyrikin yang ada keluarga dengan Sayyidina Abu Bakar, biar Sayyidina Abu Bakar yang bunuh. Ini pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia cadang bunuh aja. Sebab ini peperangan kali pertama. Ini peperangan kali pertama. Kita jangan bagi muka dekat mereka. Kalau kita perang banyak kali dah, tak apalah kita nak ambil tebusan. Ini baru kali pertama perang. Kita kena tunjuk tegas yang mati dalam medan perang dan yang tak mati dalam medan perang.
kita bunuh mereka. Kita jangan bagi peluang mereka hidup. Supaya nanti musyrikin Mekah mereka beringat sikit lah. Mereka akan gerun. Mereka akan takut dengan kita. Mereka tidak akan boleh mempermainkan kita. Cadangan Sayyidina Umar walaupun nampak keras, tetapi rupa-rupanya bertepatan dengan wahyu. Yang kemudiannya, nanti setelah selesai mesyuarat, Nabi buat keputusan, kita mengambil tebusan. Lepas pada tu turun ayat Quran. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًا. Allah sebut asra. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًا. Tak patut bagi seorang Nabi mengambil tawanan perang. Duk simpan tawanan perang. Duk tebus, ambil wang penebusan. Tak patut macam tu. Hatta yuthqina fil ard. Sehingga Islam itu benar-benar kukuh. Kalau nak ambil tebusan, perang kedua, perang ketiga. Tunggu bagi kerajaan Islam ni betul-betul kukuh. Baru ambil wang tebusan. Tapi Allah tidak mengharamkanlah perbuatan itu kerana Nabi bermesyuarat, diputuskan dalam mesyuarat. Nabi lebih cenderung dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Pendapat Sayyidina Umar kelihatan macam keras, tetapi bertepatan dengan wahyu. Allah kata tak patut bagi Nabi. Sepatutnya Nabi jangan ambil lagi wang penebusan tu. Patutnya bunuh tu. Bunuh semua. Tak patut disimpan tawanan perang. Tak patut ditawan. Bila nak tawan ni? Hatta yuthqina fil ard. Nanti perang kedua, ketiga, bila Islam dah mantap, dah kukuh Islam, baru ambil tawanan dan wang penebusan. Ketika itu barulah orang sedar bahawasanya cadangan Sayyidina Umar itu bertepatan dengan wahyu Allah. Itu yang Nabi kata, seandainya ada lagi Nabi setelahku, Umar layak dilantik menjadi Nabi. Ada banyaklah muwafaqatu Umar. Cadangan Sayyidina Umar bertepatan dengan wahyu dipanggil muwafaqatu Umar. Dia pernah mencadangkan kepada Nabi, haramkanlah sahaja arak. Dia tengok orang mabuk, dia benci tengok orang mabuk. Dia kata kat Nabi, arak ni apa hukum dia? Nabi kata belum haram kecuali nak semayang. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan dekati semayang ketika mabuk. Haram dekat-dekat nak semayang dia. Dia kata, kalau pendapat saya patut haram total. Bila-bila pun haram arak. Arak ni membawa kepada kejahatan. Bila dia cadang macam tu, turun ayat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak dan judi, tenung nasib, sembah berhala, empat ni semua min amali syaitan. Amalan syaitan. Fajtanibuh. Jauhkan diri daripada arak, judi, tenung nasib, sembah berhala. Rijsun, najis, min amali syaitan, sebahagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, tinggalkan. Dia cadang haram arak, Allah haramkan arak. Ayat Quran tu memang dah ada. Allah simpan setelah Sayyidina Umar cadang, baru diturunkan. Nabi tawaf. Nabi buat umrah, tawaf 7 pusingan. Lepas tawaf, Nabi nak sembahyang sunat. Nabi tercari-cari tempat mana yang paling sesuai untuk sembahyang sunat tawaf. Tawaf 7 pusingan. Kita sunat sembahyang 2 rakaat sunat tawaf. Bersyukur kerana kita dah pusing 7 kali dah selesai. Nabi cari tempat mana yang sesuai. Dia cadang dekat Nabi. Dia kata kita sembahyang belakang maqam Ibrahim. Tiba-tiba turun ayat Quran. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Pilihlah. Wattakhidhu. Ambillah. Min maqami Ibrahim musalla. Belakang maqam Ibrahim tu lah. Jadikan ia tempat salat. Yang terbaik, salat belakang maqam Ibrahim. Selepas selesai tawaf 7 pusingan. Bila-bila pun kita tawaf 7 pusingan, kalau nak cari tempat paling bagus untuk sembahyang sunat tawaf, belakang maqam Ibrahim. Tapi dah semua orang tahu macam tu, jadi ramai lah. Susah lah nak sembahyang
di belakang maqam Ibrahim. Polis pun tak bagi. Saya kali pertama buat umrah dulu, pergi dengan kawan-kawan dari Syria. Saya dapat semayang belakang maqam Ibrahim. Polis tak larang. Dan hari itu ada peluang. Orang pun tak ramai, boleh semayang. Dan rasa dia tu lain. Semayang sunat tawaf belakang maqam Ibrahim ni rasanya lain. Dan menitis air mata. Kita semayang tu kita rasa satu macam. Kita rasa kita ni kotor. Kita rasa kita ni berdosa banyak sangat-sangat. Kita berdoa kepada Allah. Mengalir air mata. Puahlah ya Allah. Orang duk tawaf. Kalau sekarang ni payah lah nak semayang. Betul-betul maqam Ibrahim depan-depan ni. Kita semayang depan kita maqam Ibrahim. Bangunan kaca tu. Yang dalamnya ada batu bekas. Nampak bentuk tapak kaki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pijak batu tu ketika dia mendirikan Kaabah. Dan batu tu bawa Nabi Ibrahim naik turun macam lift lah, macam tangga. Nabi Ibrahim menyusun batu bata Kaabah, dia pijak batu tu lah. Batu tu bawa dia naik macam kren. Itu maqam Ibrahim. Sayyidina Umar cadang turun ayat. Sayyidina Umar cadang haram arak. Sayyidina Umar masuk rumah Nabi, isteri Nabi tak tutup muka. Sayyidina Umar kata alangkah baiknya kalau isteri Rasulullah menutup wajah. Kerana tetamu ni ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang masuk nak tengok muka isteri Nabi, nak mengorat isteri Nabi, nak pandang-pandang muka isteri Nabi. Macam-macam tujuan niat orang masuk rumah Nabi. Kalau isteri Nabi tutup muka, pakai purdah lah, alangkah baiknya. Tiba-tiba turun ayat Quran, ayatul hijab. Allah wajibkan isteri-isteri Nabi tutup muka. Isteri orang lain tak wajib tutup muka. Isteri Nabi wajib. Tutup aurat dan tutup muka. Banyaklah kalau kita nak sebut muwafaqat. Cadangan Sayyidina Umar bertepatan dengan wahyu Allah. Dia tak dapat wahyu, dia dapat ilham. Dia dapat idea. Apa yang dia cakap tu sama dengan Quran. Oh, tu hebat dia. Dia cadang bunuh ya. Adik-beradik saya bunuh. Adik-beradik Ali bunuh. Adik-beradik Sayyidina Abu Bakar bunuh. Kita jangan kesian dekat mereka. Kita bunuh. Duit-duit ni kita terserah ambil ya. Nanti perang kali kedua, kali ketiga. Nanti kalau mereka nak perang lagi, baru kita ambil wang penebusan. Kita jual mereka. Hampa bayar, lepas. Keluarga bayar, lepas. Law ni tak sah. Law ni kita kena kerah. Kita kena, bukan kejam tak. Kita kena syadid, Arab panggil. Tegah. Tak bagi muka kat mereka. Barulah lepas ni mereka takut namanya perang. Yang mati dalam medan perang, mati. Yang tangkap, bunuh. Kita jangan belah kesian kepada mereka. Tapi Nabi lebih setuju pandangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni lembut sikit. Dia kata adik-beradik kita juga yang kita tawan tu, kita mengharapkan mereka Islam. Kita tambat mereka di tiang-tiang masjid. Mereka dapat tengok kita sembahyang berjemaah. Mereka dapat tengok ukhuwah kita, kasih sayang kita. Mudah-mudahan mereka ni masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar macam tu. Dua-dua tak apa cadangan. Kemudian Nabi buat keputusan. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, dalam peperangan Badar ini, Allah puji orang Islam. Kerana mereka mendahulukan Allah dan Rasul. Kasih sayang mereka kepada Allah dan Rasul sangat tinggi. Berbanding kasih kepada keluarga sendiri. Apa maksudnya? Dalam perang Badar ini mencatatkan beberapa orang sahabat bunuh ayah sendiri. Kerana ayah mereka musuh Allah dan Rasul. Ayah mereka nak bunuh Nabi Muhammad. Mereka sanggup bunuh ayah mereka sendiri. Hormat mereka kepada ayah ada. Tapi mereka lebih sayang Allah dan Rasul. Ayah apa ayah? Bunuh ayah. Antaranya Sayyidina Abu Ubaidah. Kita boleh catatlah beberapa orang nama sahabat. Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah. Nama dia Amir. Dia telah membunuh ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah. Kerana ayah dia bertarung dengan dia, ayah dia nak bunuh dia. Dia tepih ya, dia tepih. Dia pun sayang itu ayah dia. Tetapi ayah dia tunjuk sungguh-sungguh nak bunuh dia. Dan ayah dia nak bunuh Nabi Muhammad.
maka dia tak ada jalan lain melainkan dia terpaksa membunuh ayahnya sendiri. Sedih lah, dia sedih juga pasal dia yang tikam ayah dia. Begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia bunuh pak menekan dia dalam perang Badar yang bernama Al-As bin Hisham bin Mughirah. Adik Abu Jahal. Al-As bin Hisham bin Mughirah. Dia ni Khal ni pak menekan Sayyidina Umar sebelah ibu Sayyidina Umar. Pakcik Sayyidina Umar sebelah ibu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bunuh. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali juga membunuh sepupu mereka di kalangan Quraisy. Mus'ab bin Umair membunuh adiknya yang bernama Ubaid bin Umair. Mus'ab bin Umair bunuh adik Ubaid bin Umair. Mereka tunjukkan kasih sayang mereka mempertahankan Allah dan Rasul lebih daripada sayang keluarga, sayang adik-beradik. Maka Allah memuji mereka ini dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah puji. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." La tajidu qauman, kamu tak akan dapati satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yuwaddun, mereka lebih kasih. Kamu tak akan dapati orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, mereka ni menunjukkan kasih mereka kepada orang yang haddallaha wa rasulah, orang yang memusuhi Allah dan Rasul, orang yang menentang Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang itu bapa-bapa mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak lelaki mereka. Au ikhwanahum, atau saudara mara mereka. Au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Mereka sanggup bunuh orang-orang macam ni kerana kasih mereka bukan kasih keluarga, kasih saudara, kasih anak, bukan kasih ayah, kasih Allah dan Rasul, mempertahankan agama Allah dan Rasul lebih daripada sayang, hormat kepada ayah. Kita cerita tadi, Abu Ubaidah bunuh ayah, kan? Sayyidina Umar bunuh pak penakan, Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ali bunuh sepupu mereka, Mus'ab bin Umair bunuh adik dia, Ubaid bin Umair, banyak lagi lah nama-nama ni. Kalau Sayyidina Bilal bunuh Umayyah tu biasalah, Umayyah tu duk siksa dia. Sayyidina Bilal bunuh Umayyah, tuan yang menyiksa dia macam balas dendam, itu biasa. Tapi kekeluargaan ni Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala sebut, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah Allah menulis dalam hati mereka iman. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kukuhkan pendirian mereka dengan ruh daripadanya, mana dengan semangat yang Allah tiup dalam hati mereka. Wa yudkhiluhum jannat, dan nanti Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalam syurga. Radiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Wa radu an, dan mereka meridai Tuhan. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah, mereka itulah tentera-tentera Allah, kumpulan Allah. Ala inna hizballah, ketahuilah sesungguhnya kumpulan Allah, tentera Allah, humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi Sayyidina Umar dia berdalilkan dengan ayat ini, seperti mana kita sanggup bunuh pak penakan kita, saudara kita, ayah kita, adik kita ketika perang, maka aku sanggup bunuh mereka ni yang ditawan. Yang mana keluarga aku bunuh. Yang mana keluarga Sayyidina Ali, biar dia bunuh. Kita pancung kepala mereka. Jangan biar seorang pun hidup. Itu Sayyidina Umar. Zahir nampak macam keras, nampak kejam, tetapi itulah kehendak Allah, yang mana kemudian Allah turunkan ayat, tetapi Allah menghormati mesyuarat.
Nabi dah mesyuarat, Nabi dah buat keputusan untuk fida, mengambil wang tebusan. Allah Ta'ala kata tak apalah, bolehlah. Kita tengok nota kaki di bawah. Rasulullah bersetuju dengan pendapat Abu Bakar dan menghargai pendapat yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baginda memuji mereka berdua dan bersabda, "Wahai Abu Bakar, sikap kamu seperti Nabi Ibrahim yang berkata, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, fama tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Maksudnya, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang menderhakaiku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi puji Sayyidina Abu Bakar, Nabi juga memuji Sayyidina Umar. Dan sikapmu, wahai Umar, seperti Nabi Nuh yang berkata, wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Maksudnya, Nuh berkata, ya Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Bunuh habis. Macam tu. Jadi, ini sikap dua Nabi, dan kedua-dua Nabi itu termasuk di kalangan ulul azmi. Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar ke, cadangan mereka bukan untuk keduniaan tapi untuk maslahah. Sayyidina Abu Bakar bagi peluang, mudah-mudahan mereka memeluk Islam. Sayyidina Umar pula, dia nak tunjuk izzah, nak tunjuk keagungan, kehaibatan Islam, supaya musuh-musuh beringat untuk kali kedua dan kali ketiga, supaya mereka fikir banyak kali kalau nak berperang dengan tentera Islam Madinah. Kita tengok nombor 2 di bawah. Antara yang ditawan di dalam peperangan Badar adalah Wahab bin Umair. Wahab bin Umair, pak dia pula nama Umair bin Wahab. Duk pusing-pusing gitu. Hak kena tawan ni nama Wahab bin Umair. Pak dia nama Umair bin Wahab. Orang Arab kadang-kadang pusing-pusing. Zamri bin Hashim, Hashim bin Zamri. Boleh jadi ke macam tu orang Arab? Dia pusing-pusing. Antara yang ditawan di dalam perang Badar adalah Wahab bin Umair. Bapanya bernama Umair bin Wahab. Merupakan antara orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Selepas anaknya ditawan, beliau berbincang dan berpakat dengan Safwan bin Umayyah. Safwan anak Umayyah. Umayyah ni pun pak dia mati. Umayyah ni yang duk siksa Sayyidina Bilal dulu. Safwan bin Umayyah dia bincang untuk bermusafir ke Madinah bagi tujuan untuk membunuh Nabi SAW. Dia duduk depan Kaabah, dia duduk teriak lah. Depan Kaabah dia teriak kerana teringat anaknya yang ditawan. Makan ke tak makan? Adakah anaknya diseksa, dipukul, didera? Duduk depan Kaabah, duduk teriak. Duduk sorang-sorang. Umair bin Wahab ni duduk sorang-sorang depan Kaabah, duduk teriak. Lepas tu main seorang lagi duduk sebelah dia, iaitu Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah tanya, apa sebab kamu sedih? Dia kata, anak saya ni kena tangkap, ada dengan Muhammad di Madinah. Tak tahulah makan cukup ke tak cukup. Mungkin didera, mungkin dipukul. Dia duk ingat macam tu lah. Sedangkan Nabi layan elok ni, tawanan-tawanan ni. Nabi anggap sebagai tetamu. Diberi makan, diberi minum, boleh mandi. Tapi ada masa-masa dia lah. Kebanyakan masa mereka terikat di tiang Masjid Nabawi. Lokap di dalam masjid. Dia duduk teriak. Safwan bin Umayyah main duduk tepi. Safwan kata, aku lagi sedih. Ayahku mati terbunuh. Ayah dia yang saya cerita petang kemarin, ayah dia saya tak mau pi. Buat alasan sakit. Tapi Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'id buat main gincu, buat main bedak, buat main celak. Mereka perli dia, mereka kata dia pondat. Akhirnya Umayyah pun pergi perang dan mati di dalam peperangan Badar.
Safwan kata, aku lagi sedih, ayah aku mati. Anak hang duk hidup lagi. Ayah aku mati. Akhirnya mereka bincang. Umar ni kata, aku nak pergi Madinah. Aku nak pergi bunuh Muhammad. Tapi aku tak boleh pergi Madinah pasal aku ni ada hutang orang aku tak bayar lagi. Kalau aku cuba keluar, tentu orang tu akan halang aku. Dan tak patutlah melarikan diri daripada hutang. Tengok, walaupun kafir, hutang ni dia fikir, aku hutang orang. Aku nak pergi Madinah, takut dia sekat. Kalau dia tak sekat pun tak patut aku lari tanpa aku bayar hutang terlebih dahulu. Kafir tu. Tapi hutang dia fikir, aku tak ada duit nak bayar hutang. Aku nak pergi Madinah nak bunuh Muhammad. Sama ada aku berjaya bunuh dia atau dia bunuh aku. Aku geram dekat Muhammad. Aku benci dia. Kalau ikutnya aku nak pergi lah ni juga Madinah. Tapi aku hutang tak bayar. Aku tak boleh lagi nak bayar hutang. Takkan aku nak lari pergi Madinah. Aku mati di sana hutang tak bayar. Malulah keluarga aku. Muru'ah, orang panggil maruah. Hutang tak bayar ni satu aib besar bagi mereka. Safwan ni dia orang kaya, anak orang kaya. Safwan kata, tak apa, kalau hang nak pergi bunuh Muhammad, hang pergi. Kita rahsiakan benda ni. Hang tak payah riuh rendah. Hang pergi senyap-senyap. Kita dua je tahu. Tu hutang aku macam mana? Safwan kata, tak apa. Hang hutang dengan siapa? Abang mai. Aku tolong bayar. Hutang aku tolong bayar. Hang nak pergi bunuh Muhammad, hang pergi. Pergi senyap-senyap. Pergi tengah-tengah malam. Hutang hang aku bayar. Tu. Tak, kita ambil nilai yang baik. Hutang dia nak bayar juga tu. Tu yang bagus tu. Dia tak mau lari daripada tanggungjawab. Safwan sanggup membayar hutang Umair bin Wahab. Maka Umair bin Wahab ni pun asah pedang tajam-tajam, buh racun dekat mata pedang. Ketika orang semua tidur, tengah malam dia pergi ke Madinah. Dia tak rasa bersalah lagi sebab hutangnya sudah dijamin akan dibayar oleh Safwan bin Umayyah. Waktu ni dia tak Islam lagi. Nanti dia masuk Islam dekat Fathu Mekah. Kita panggil dia Sayyidina Safwan lah bin Umayyah radhiyallahu anhu. Dan mereka buat perjanjian, jangan bocok benda ni. Aku dengan hang je tahu. Hang tahu kata aku nak pergi Madinah. Hang tahu kata aku ada hutang. Kita berdua je tahu. Mereka bersumpah dengan Kaabah. Depan ni pun ada Kaabah. Mereka bersumpah, wallahi demi Kaabah ini, kami berdua tak akan bocorkan rahsia. Tak ada siapa tahu. Dia berdua orang je tahu. Maka dia pun pergilah Madinah. Ni cerita dia. Orang lain tak tahu. Ketika beliau sampai di Madinah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihatnya. Tengok dia bawa pedang, gantung pedang ke belakang. Sayyidina Umar nampak. Dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Umar itu. Umar mai tu, anak dia kena tahan. Dia mai bawa pedang besar. Kalau dia bawa duit tak apa. Dia nak tebus anak dia, dia nak beli anak dia. Dia bawa pedang. Duit pun dia bawa juga. Pedang ada di belakang. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, izinkan aku bertarung dengannya depan pintu masjid. Nabi kata, biar dia mai. Mungkin dia nak tebus anak dia. Biarkan dia masuk dalam masjid. Persoalannya, orang kafir boleh masuk masjid tak? Kalau dapat keizinan, boleh masuk. Orang kafir pasang tai, pasang mozaik, boleh. Kita tak perlu syaratkan dia mandi wajib. Dia kafir, mandi wajib pun bukan nak sah. Kalau ada masalah, boleh masuk. Yang wajib masuk masjid suci ni orang Islam. Orang Islam kalau tak mandi wajib, tak boleh masuk masjid. Orang kafir atas tujuan-tujuan tertentu, seperti mereka ditambat di tiang masjid, ataupun masuk nak jumpa Nabi, boleh. Cuma Masjidil Haram dan Masjid Nabawi je diperketatkan, dilarang orang musyrikin masuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk tujuan keselamatan. Ketika beliau sampai ke Madinah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihatnya dan memberitahu Rasulullah tentang kedatangan Umar itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilakannya untuk masuk berjumpa baginda. Nabi kata, biarlah dia mai.
Beliau masuk dan memberi ucapan an'imu sabahan, yang bererti selamat pagi. Dia tak Islam, dia kata selamat pagi. Selamat pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad abdalana Allahu tahiyatan khairan min tahiyatik wa hiya assalam." Artinya sesungguhnya Allah telah menukarkan untuk kami ucapan yang lebih baik dari ucapanmu itu, iaitu ucapan assalam. Kami tak guna selamat-selamat pagi ni. Selamat pagi ni kita guna untuk bukan Islam je. Selamat pagi, selamat petang, sabahul khair, sabahul nur. Arab lah, sabahul khair, sabahul nur. Untuk orang Islam kita guna assalamualaikum. Boleh juga kita gabung assalamualaikum dan selamat pagi. Kita jangan kata selamat pagi je. Selamat pagi itu budi bahasa. Tapi yang Islam ajar assalamualaikum. Bahasa Inggeris pun ada good morning, good evening kan. Yang terbaik assalamualaikum. Doakan kesejahteraan. Kami dah tukar dah, Allah dah tukar dah. Kami tak guna dah selamat-selamat pagi ni, kata Nabi. Ada ucapan yang lebih baik. Apa dia? Assalamualaikum. Oh, dia pun terkena. Dia pergi ucap selamat pagi kat Nabi. Nabi kata ucapan yang terbaik assalam. Untuk bukan Islam pun kita boleh bagi salam. Tetapi assalamu jangan sebut alaikum. Assalamu ala manittaba'al huda. Itu cara nak bagi salam kepada bukan Islam. Assalamu ala manittaba'al huda. Boleh tengok surat-surat Nabi yang Nabi hantar ke Raja Rum, Raja Parsi, Raja Mesir. Di kepala letterhead surat tu, Nabi menulis, suruh sahabat tulis, Assalamu ala manittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang bakal mendapat hidayah. Boleh kalau kita ceramah kepada bukan Islam, kita kata Assalamu ala manittaba'al huda. Jangan sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum sesama Islam. Baik, dia pun mainlah. Nabi persilakan dia duduk. Dia cadang. Kalau Nabi ghalib, dia nak pancung kepala Nabi. Pedang tu ada dah. Kemudian baginda bertanya, muka surat 62. Kemudian baginda bertanya sebab kedatangannya. Mai buat apa ni? Beliau cuba berbohong dengan mengatakan tujuannya hanya untuk menebus anaknya yang ditawan. Tetapi Rasulullah SAW membongkarkan rancangan jahatnya bersama Safwan. Rancangan depan Kaabah. Nabi bongkarkan untuk membunuh baginda. Nabi kata, hang duduk depan Kaabah, hang teriak. Lepas tu, Sayyidina Safwan mai duduk sebelah. Hang cerita kebimbangan hang tentang anak hang kat dia. Hang cerita hang ada hutang. Hang cerita hang nak mai bunuh aku. Betul tak betul? Terkejut dia. Safwan bocorkan ke benda ni? Nabi kata tak. Allah Rabbul Alamin yang cerita dekat aku. Tu pedang yang hang galah belakang tu. Hang bubuh racun. Hang asah tajam. Hang nak penggal kepala aku. Betul tak betul? Nabi tanya dia. Dia pun, alamak. Kantui dia, kantui. Allah bagi tak. Ini mukjizat. Nabi membongkarkan rancangan jahatnya bersama Safwan untuk membunuh baginda. Beliau terkejut dengan kata-kata Rasulullah ini kerana rancangan itu hanya di antara dia dan Safwan sahaja. Tiada siapa selain mereka berdua yang mengetahui perkara ini. Akhirnya beliau memeluk agama Islam. Masuk Islam. Main niat jahat, jumpa Nabi, akhlak Nabi, Nabi hidang makan minum dekat dia, Nabi rai dia sebagai tetamu. Akhirnya beliau memeluk Islam. Dan baginda menyuruh para sahabat untuk memahamkannya tentang Islam, ajarnya dan mengajarkannya Al-Quran. Kemudian anaknya dibebas tanpa perlu membayar wang tebusan. Khas untuk dia. Asalnya Nabi tak mau. Setiap tawanan tak akan dibebas melainkan berbayar. Tapi special case untuk dia sebab dia masuk Islam, Nabi kata free. Anak hang aku lepas macam tu je. Tak ada ambil sekupang pun. Masuk Islam. Anak dia pun akhirnya masuk Islam. Wahab bin Umair dan Umar bin Wahab masuk Islam. Tu nak jadi cerita tu. Kalau bunuh, habislah ni Pak ni. Ni Pak akan jadi dendam, marah kat Nabi. Jadi cadangan Sayyidina Abu Bakar pun munasabah. Cadangan Sayyidina Abu Bakar pun munasabah. Dia antara sesuatu yang afdal dengan fadil dan afdal.
Ada yang cadangan yang lebih baik dengan yang baik. Sayyidina Umar cadangannya lebih baik bertepatan dengan ayat Quran. Cadangan Sayyidina Abu Bakar juga baik. Selepas pulang ke Madinah, Allah menurunkan ayat berkaitan cara pembahagian harta rampasan perang agar tidak berlaku persengketaan di antara orang-orang Islam. Persengketaan ni saya cerita dah. Tamat perang Badar, ada yang kata kita tak payah ambil ghanimah ni, kita tinggal sini, nanti api akan turun dari langit. Orang Ansar kata kami lebih layak sebab kami ramai, kami 200 orang. Muhajirin hanya 60 orang. Orang Muhajirin kata kami bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, ke Badar, kami lebih layak. Adalah sedikit salah faham pertengkaran itu. Maka turun surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maksudnya mereka bertanya kepadamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Mula dia bertanya halal tak halal ni yang harta ni. Nabi kata halal. Uhillat liyal ghanaim walam tuhilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang, sedangkan harta rampasan perang tidak pernah dihalalkan kepada seorang Nabi pun sebelumku. Bila dah halal nak bahagi macam mana? Ni pekalut nak bahagi. Allah Ta'ala kata, katakanlah, qul al-anfalu lillahi war rasul, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Tak usah duk menyebut. Nanti Allah bagi tahu dekat Rasul, nanti Rasul akan bahagi. Jangan ambil sebelum dibahagikan. Jangan ambil. Mengambil harta rampasan senyap-senyap sebelum dibahagikan adalah satu kesalahan yang besar. Dalam peperangan Khaybar, tak perang pun, kepung aja. Ada seorang yang khidmat cemerlang kepada Rasulullah, nama dia Mid'am. Dia khidmat Nabi, dia hampak tempat duduk Nabi, dia sedia makan minum kat Nabi, apa semua, khidmat dia bagus. Tapi kerana perangai buruk dia ambil harta rampasan perang sebelum dibahagikan. Dia letak dalam poket dia satu helai sapu tangan. Sapu tangan sutra kecil ya. Sapu tangan kecil. Dia pun dalam poket dia ambil, dia cup. Orang kita panggil, dia cup siap-siap. Tak ada bahagi, dia ambil dah. Dia berkenan, dia ambil. Dalam satu perjalanan itu, tiba-tiba dia dapat anak panah. Anak panah sesat, kena dekat jantung dia. Dia jatuh, meninggal dunia. Orang pakai kata tahniahlah Mid'am, dapat syahid pada jalan Allah. Hani'an lahu bisyahadah. Tahniahlah buat Mid'am. Allah pilih dia khidmat Nabi. Allah pilih dia mati syahid pada jalan Allah. Orang lain semua tak mati, tak cedera. Dia seorang kena. Untung dia, untung. Nabi kata, untung apa? Huwa finnar. Dia masuk neraka. Sahabat terkejut. Nabi kata tidak bermanfaat sedikit pun khidmat dia, sedia makan minum, hampak tempat duduk Nabi, tempat Nabi berhenti rehat semua, dia khidmat. Sediakan air wuduk, sediakan air untuk Nabi qada hajat, ini. Kebaikan dia tiada nilai di sisi Allah. Huwa finnar. Tidak ada untung, tidak ada tahniah untuknya. Dia masuk neraka. Sahabat terkejut, apa pasal? Nabi kata cek dalam poket seluar dia. Dia mati, seluk-seluk nah buat keluar, sapu tangan ada satu. Sebab itu harta rampasan perang tidak boleh berebut. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Qul al-anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Sabar. Tunggu Allah dan Rasul bahagi. Ada cara pembahagiannya. Yang lebih penting bukan harta rampasan tu. Fattaqullah. Oleh itu bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu dhata bainikum. Dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Kenapa bertengkar? Mendakwa kata harta ni kami lebih layak. Yang penting islahu dhatil bain, memperbaiki hubungan. Itu lebih penting. Fa aslihu dhata bainikum. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kita tengok di atas muka surat 62, ammal fuqara faman yuhsinul qira'ata wal kitabata a'tahu ar-rasul 'ashratan min sibyanil madinah liyu'allimahum
wa kana dhalika fida'uhu. Adapun tawanan yang fakir, keluarga tak mampu tebus, maka diserahkan kepada mereka 10 orang kanak-kanak Madinah untuk diajar membaca, menulis. Itulah tebusan bagi mereka. Bagi kat mereka 10 orang budak, ajak sungguh-sungguh jadi cikgu. Bila budak ni dah boleh baca, membaca, menulis, mengira 3M, baru kita lepas dia. Ambil khidmat lah, khidmat mengajar. Kemudian al-masyru'at, beberapa hukum yang disyariatkan pada tahun kedua ni. Antaranya tahwilul qiblah, perpindahan arah qiblah, saum Ramadan, puasa Ramadan. Dia puasa Ramadan dulu, Allah wajibkan puasa Ramadan. Lepas tu baru perang Badar. Badar berlaku 17 Ramadan. Kalau ikutnya Ramadan tu dah mereka berpuasa, 17 Ramadan, hari Jumaat, mereka berperang pada jalan Allah. Tak ada seorang pun buka puasa. Walaupun mereka musafir. Daripada Madinah nak pergi Badar ni, jarak dia 90 km lebih. Jauh. Tu yang kita pergi Madinah, tak ada orang buat package pergi Badar. Uhud bawa. Badar mana ada bawa, saya pun tak biasa pergi Badar. Jauh. 90 km lebih. Qasar jamak boleh. Dan mereka dalam keadaan itu, mereka puasa. Mereka ambil yang baik. Ada rukhsah untuk buka puasa. Tapi dalam bab puasa, yang lebih baik ialah al-aula tarkuha. Lebih baik tinggalkan rukhsah. Gagahkan diri untuk puasa. Itu lebih baik. Kita dalam musafir boleh buka, boleh puasa. Memang lebih baik. Kalau kita buka tu orang panggil kelonggaran rukhsah. Kalau kita terus puasa, azimah. Untuk puasa, lebih baik kita ambil azimah. Kita tinggalkan rukhsah. Untuk solat pula, lebih baik kita sembahyang qasar. Sebab Allah bagi hadiah, Allah memberi kemudahan. Puasa Allah Ta'ala sebut, wa antasumu khairul lakum. Jika kamu teruskan puasa, kamu tinggalkan rukhsah, kamu puasa juga, itu lebih baik bagi kamu. Tapi sekiranya badan ni letih, nak perang, nak angkat pedang pun tak larat, maka wajib berbuka puasa kerana bimbang kekalahan, berlaku kekalahan. Kalau ni kuat macam sahabat Nabi, dia kuat dengan badan, kuat dengan iman, semua 313 tu puasa tak tinggal. Boleh buka puasa, tak buka puasa. Perang dalam keadaan lapar. Kerana ada hadis, siapa yang berpuasa, man sama fi sabilillah, siapa berpuasa pada jalan Allah, perang dalam keadaan puasa, ba'adallah wajhahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan. Allah akan jarak jauhkan antara mukanya dan antara api neraka 70 tahun. Jauhnya neraka daripada dia ni sejauh 70 tahun. Maka sahabat mengambil dalil ini, mereka menggagahkan diri mereka, memaksa diri mereka, tak makan, tak minum, perang. Menang perang, waktu maghrib baru buka puasa. Begitu. Tapi kalau tak larat, harus berbuka. Kerana yang lebih penting ialah mempertahankan Islam. Sahabat Masya Allah, kuat sungguh mereka. Boleh buka pun tak buka. Perang dalam keadaan lapar, dahaga. Tapi Allah bagi kekuatan yang luar biasa. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.